معزز ناظرین، آپ سب کی خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنی جانب سے، اپنے خاندان کی جانب سے، کلیسیا کی انتظامیہ کی جانب سے میں آپ سب مسیحی ایمانداروں کو عید قیامت المسیح مبارک کہتا ہوں۔ آج صبح میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا کے مخدوش حالات کے باوجود، اس خوف کے باوجود جس نے تمام دنیا کے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، ہمارے پاس مسیح کی تسلی ہے، کتاب مقدس کی تسلی ہے، مسیح کے جی اٹھنے اور موت پر فتح پانے کی تسلی موجود ہے۔ مسیح کی کنواری سے پیدائش، ان کا صلیب پر چڑھ کر دکھ سہنا، کفارہ دینا، اور پھر ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیحی ایمان کے بنیادی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس کے ایک بڑے وعدے کی صداقت کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ اگر اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پانے کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے اگر اس کے مقدس کو ڈھا دیا جائے، لیکن اس وقت کے انسان اور ایون اس کے اپنے حواری بھی اس کے اس اشارے کو، اس کے اس دعوے اور نبوت کو وہ سمجھ نہ پائے تھے جب تک کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی نہ اٹھے۔ لہذا آئیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کے 28ویں باب میں سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے: اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردے سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے
रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसे ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत और सच्चाई मसीही ईमान का एक बहुत बड़ा पहलू है, उसकी बुनियाद है, जिसके बगैर मसीही ईमान मुकम्मल भी नहीं होता और मसीही ईमान से फायदा भी नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अबलीस जो कि खुदा और इंसान की मखलसी, छुटकारे और आज़ादी का दुश्मन है, लिहाजा जहां और मौकों पर अबलीस ने मसीह की ज़ात पर हमला किया, उनको मरवाने की कोशिश की, उस पर इल्ज़ाम लगवाने में इंसानों को उभारा, इसी तरह मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की सच्चाई को भी अबलीस ने इंसानों को इस्तेमाल करके झुटलाने और उसे मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। जैसे कि हम मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 27वें बाब की 62वें आयत से इसका बयान यूं पढ़ते हैं। लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। लिहाजा अबलीस जो नहीं चाहता था कि ये खुशखबरी जिसमें निजात की कुदरत पिन्हा है वो इंसानों तक पहुंचे, लिहाजा उसने मसीह के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत को झुटलाने और मुतनाज़े बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहने, मसलूब होने, दफन होने और अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज तक मुख्तलिफ सबूतों से अपने आप को जिंदा जाहिर करके अबलीस की इस चाल को नाकाम बनाया और 40 रोज तक अपना आप अपने हवारियों पर जाहिर करके उनके दिलों के अंदर से मसीह के मुर्दों में से जी उठने या ना जी उठने के इस शक को उन्होंने दूर किया। और बाद में उन्हीं के हवारियों ने इस बात की शहादत दी और गवाही देते रहे कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। करंथस की कलीसिया को लिखे गए बुजुर्ग पौलुस रसूल के पहले खत से हमें पता चलता है कि ये वो करंथस के लोग थे जो जिनका देवी देवताओं पर ईमान रहा था। ये यूनानी थे और वो मसीह पर ईमान ले आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बाज अपने दौर के फलसफे उसके ऊपर ईमान रखने के नतीजे में वो मुर्दों की क़यामत के मुनकर थे, अदालत के मुनकर थे। लिहाजा उनको कायल करने के लिए, उनको समझाने के लिए मसीही ईमानकार मसीह के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत का बरमिला इजहार करने के लिए और उसके ताल्लुक से दलाइल देकर साबित करने के लिए कि मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है, बुजुर्ग पौलुस रसूल को इस खत का सबसे तवील बाब लिखना पड़ा और वो 15वां बाब है जिसकी पहली आयत से मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। लिखा है, आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है।
बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। लिहाजा बुजुर्ग पतरस रसूल हो या यूहन्ना रसूल हो या बुजुर्ग पौलुस रसूल हो, ये तीनों रसूल खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के जबरदस्त गवाह थे। उनकी मुनादी में, उनके प्रचार में ये एक खास नुक्ता था जिसकी वो वजाहत करते थे, गवाही देते थे। और यूहन्ना रसूल तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसे गौर से देखा, उसे छुआ और उसके साथ खाया पिया मुर्दों में से जी उठने के बाद भी। तो लिहाजा खुदावन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज तक अपने आप को मुख्तलिफ सबूतों से जाहिर करना, पतरस पर जाहिर करना, रसूलों पर जाहिर करना और फिर 500 भाइयों पर जाहिर करना और याकूब रसूल पर जाहिर करना, इस बात की शहादत है कि खुदावन यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे कि उनके मुर्दों में से जी उठने की सच्चाई मुतनाज़े हो जाए, लोग उससे फैज हासिल ना कर सकें और इब्लीस अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और फिर बुजुर्ग पौलुस रसूल से बढ़कर और कौन मसीह का गवाह हो सकता है, जिन्होंने दमिश्क की राह पर खुदावन यीशु मसीह की तजल्ली को देखा, उनकी आवाज को सुना। जब उन्हें आसमान पर से ये आवाज आई, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है, और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तू कौन है जिसे, अरे खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। और जी उठे मसीह ने अपने आप को इस ऐसे शख्स पर जाहिर किया जो मसीहों को एक बिदती टोला, एक बिदती फिरका समझता था और उसका कला कमा करना अपना मजहबी फरीजा समझता था, बाहसियत यहूदी नौजवान। लेकिन जब जी उठे मसीह ने अपना दीदार उसको दिया तो पौलुस रसूल की जिंदगी यकसर बदल गई। वो जो मसीहत को मिटाने के लिए, उसकी सच्चाई को मिटाने के लिए दिन रात अपना वक्त और अपनी सलाहियतें और अपनी कोशिशों को बरूए कार ला रहा था, अब वही शख्स जी उठे मसीह का गवाह बन गया। मसीह के जी उठने की कुदरत ने एक ऐसे ढीठ, जिद्दी, मगरूर और मजहबी इंतहापसंद शख्स की जिंदगी की काया पलट दी। वो यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आज भी जो लोग उसके मुर्दों में से जी उठने और उसके मसलूब होने, मरने, दफन होने और फिर अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने का यकीन करते हैं, उनकी भी जिंदगियां बदल जाती हैं। खुदाम यीशु मसीह ने खुद फरमाया, चूंकि मैं जीता हूं इसलिए तुम भी जीते रहोगे। ये उनका दावा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक ना मरेगा। बहनों, भाइयों, मसीहों, आपके सर फख्र से उठ जाने चाहिए, बुलंद हो जाने चाहिए कि हमारा खुदावन यीशु मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है। और उसके जी उठने की मुनादी इब्तिदाई कलीसिया करती रही, कलीसिया के अरकान करते रहे, कलीसिया के बुजुर्ग करते रहे। अमाल की किताब इस बात की पूरी पूरी शहादत देती है। हर एक अमाल की किताब के बाब में मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की गवाही का तज़किरा हमें मिलता है, क्योंकि लोग इसको मुतनाज़े बना रहे थे, शक की निगाह से देख रहे थे, यहां तक उसके
اپنے شاگرد بھی اس نوشتے کے مطلب سے ناواقف تھے. جب تک کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھے انہوں نے اپنا آپ ان پر ظاہر نہ کیا اور اس وقت تک انہیں بھی یقین نہیں آیا تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح ان بند کمروں میں موجود ہوئے جہاں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے خوف زدہ روتے اور ماتم کرتے ہوئے شاگرد موجود تھے تو ان کے دل خوشی سے بھر گئے. اور یہی مسیحی خوشخبری ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے موا, حقیقت میں موا, اور وہ دفن بھی ہوا اور پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے پطرس رسول جب اپنا پہلا واز کرتے اعمال کی کتاب کے 2 باب میں تو وہ اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آئے اسرائیلیوں جان لو کہ یسوع مسیح ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے مقرر کیا. وہ خدا کے علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا, وہ مصلوب ہوا, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے مردوں میں سے زندہ کیا. اور ممکن نہ تھا کہ وہ قبر میں رہتا, اس لیے کہ وہ عام انسان نہیں تھا, وہ خدا کا بیٹا تھا. خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا اور وہ خدا کا بیٹا تھا. وہ خدا کے الہی انتظام کے مطابق انسانوں کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, صلیب کا دکھ سہا, لیکن دکھ سہنے کے بعد اپنی موت کے وسیلے سے انہوں نے موت کو تباہ کر دیا. اور ابلیس جس کو موت پر اختیار تھا اور جس نے موت کے سبب سے انسانوں کو ڈرا رکھا تھا, عبرانیوں کے خط کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان سب کو جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار تھے خوشخبری سنائی, چونکہ میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے. لہذا آج جبکہ دنیا میں ہر طرف موت کے سائے چھائے ہوئے ہیں, مسیحو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں موت کا خوف نہیں رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے موت کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے, بلکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے داخل ہو کر ہم اپنی ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے, جس کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے, جو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ملتی ہے. لہذا خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور ان کا یہ کہنا کہ چونکہ میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے, اور ان کا پھر یہ کہنا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بنیاد ہے, تسلی کی سچائی ہے, تسلی کا وعدہ ہے. اور بزرگ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 15 باب میں کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں, اور مسیح کی منادی کیا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اسی کو خوشخبری کہتے ہیں اور اسی کو انجیل کہتے ہیں. آج کی دنیا کو اس خوشخبری کو سننے کی ضرورت ہے, حوصلہ حاصل کرنے کے لیے, تسلی حاصل کرنے کے لیے, موت کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے. آج کے انسان کو مسیح کی خوشخبری سننے اور اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص سن بھی لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے, ایمان نہیں لاتا ہے, تو وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو شخص مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا یقین کرتا ہے, جیسے بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا, لہذا وہ ان کو بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ اپنے ساتھ لے آئے گا, یعنی وہ ان کو مردوں میں سے زندہ کرے گا. لہذا خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ان کے اس بڑے دعوے کی سچائی ہے کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اس وقت کے مذہبی رہنما اس سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے رہے, رشوت کے وسیلے سے اپنے سماجی اثر و رسوخ کے حوالے سے اس کو دبانے کی کوشش کرتے رہے, اور پیچھے ہم دیکھی تاریکی کی قوتیں, ابلیسی قوتیں مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی کو
छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कामयाब ना हुए। फिलिप्पी की कलीसिया को खत लिखते हुए बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मसीह के जी उठने की कुदरत को मालूम करूं। बहनों भाइयों, क्या ही खुश नसीब वो लोग हैं जो मसीह के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जानने की कोशिश करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मसीह के जी उठने के अंदर आया वो कौन सी खासियत है, कौन सी खास बात है कि उसको जटलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बुजुर्ग पौलुस रसूल मसीह के जी उठने की कुदरत का जिक्र करते हैं और वो उस कुदरत को मालूम करना चाहते हैं। जिस शख्स ने जी उठे मसीह की कुदरत को मालूम किया, उसकी जिंदगी बदल गई, पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ उनकी जिंदगी में नया हो गया, और वो दुनिया को बताते रहे कि मैं जो उम्र भर गुनाह की गुलामी में था, मौत के डर में गिरफ्तार था, मसीह ने आजाद रहने के लिए मुझे आजाद कर दिया। और फिर एक और हकीकत का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो हमें रोमियो के खत के पहले बाब ही में मिलता है। वहां लिखा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हम खुदावंद यीशु मसीह को आज खुद खुदा का बेटा नहीं कहते, बल्कि वो जिस्म की रूह से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। लिहाजा मसीह के जी उठने की सच्चाई इस बात पर भी मोहर सबत करती है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है, जिस्मानी बेटा नहीं है, वो रूहानी बेटा है, वो खुदा में से खुदा है, वो खुदा की सूरत और उसका अक्स है। उसने बाप को इंसानों पर जाहिर किया है। वो खुदा और इंसान का दरमियानी है। वो एक ऐसा दरवाजा है जिसके वसीले से इंसान दाखिल होकर नजात पा सकता है, सच्चाई की पहचान तक पहुंच सकता है। और आज एक और उनका वादा मैं याद दिलाना चाहता हूं। ना सिर्फ वो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने ये कहा कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। कैसी अजीम हस्ती है, वह हस्ती है दुनिया में, दुनिया के मज़हब में और उनकी बुनियाद रखने वालों में और उसके बानियों में वह हस्ती है। उसकी अजमत को मैं सलाम करता हूं जो ये कहती है कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। ये हमारे यीशु अल मसीह की जात है, उसका दावा है। वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा रबी है। वो तमाम बादशाहों पर मुआकाशा की किताब में लिखा है, वो सब पर हुक्मरान है। हम उसके पैरोकार हैं। फिर मौत से हम क्यों डरें, बीमारियों से हम क्यों डरें, गुर्बत से हम क्यों डरें, दहशतगर्दी से हम क्यों डरें, तलवार से हम क्यों डरें? इसलिए खुदावंद ने हमारे साथ ऐसे वादे कर रखे हैं जो हमें हौसला देते हैं, जो हमारा खौफ हमसे दूर करते हैं, जिसके बारे में कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए दूसरे खत के 5वें बाब में बुजुर्ग पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि जब हमारा खैमा का ये घर गिराया जाएगा तो हमें आसमान पर से एक ऐसी इमारत मिलेगी, जो ऐसा घर मिल जाएगा जो इंसानों का बनाया हुआ नहीं होगा। सो बहनों भाइयों, किताब मुकद्दस की तसल्ली सच्ची तसल्ली है। किताब मुकद्दस की तसल्ली से अपने आप को मामूर कर लें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बड़ी उम्मीद दी है जब उन्होंने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुल जिंदा रहूंगा। वो फिर मरने का नहीं है, वो जिंदा है। मौत जिसने इंसानों को खौफ ज़दा कर रखा था, अगर मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं होते तो वो हमारा खौफ भी नहीं दूर कर सकते थे। बुजुर्ग पौलुस ने कहा कुरिन्थस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए उसके 15 बाब में वो फरमाते हैं कि अगर हम इसी जिंदगी में मसीह पर हम उम्मीद रखते हैं या ईमान रखते हैं तो हम दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा बदनसीब हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी मसीह पर उम्मीद रखते हैं और हमें ये उम्मीद भी है कि जब हम मर जाएंगे तो हम हकीकत में मरेंगे नहीं, हम मसीह में सो जाएंगे
اور پھر اسی حقیقت کو مسیح میں سو جانے کی حقیقت کو تھسلنیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول یوں فرماتے ہیں، آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میری دعا ہے تمام مسیحوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی سچائی کی خدا ہم سبوں کو سمجھ دے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی سچائی کے ساتھ جو تسلی جڑی ہوئی ہے، جو اطمینان ہمیں ملتا ہے، جو ہماری دل جمعی ہوتی ہے، جو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور اس حوصلے کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ حوصلہ اور وہ تسلی ہم سبوں کو ملے۔ آپ سب کو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کی خوشی اور اس کی تسلی ہم سب کے شامل حال رہے۔ آمین۔